Assalamu alaikum. I hope my dear students, honorable guardians, teachers and viewers are all well by the grace of Almighty Allah. Today I shall discuss transformation of sentences from affirmative to negative or vice versa or negative to affirmative, part 3. You know that in the previous classes I have completed rule 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Today I shall discuss rule 7, 8, 9. So try to be attentive and listen to me what I say. For rule 7, I have written one sentence. Try to look at the screen. Sentence number 1. He is too weak to walk. You know that it is affirmative sentence, and if you want to change from affirmative to negative, in that case when you will see 2 and 2 in any affirmative sentence, and if you want to change from affirmative to negative, in that case subject and verb will be unchanged. Here he, here is. Then you will have to use so instead of to. Then the next word after to will come here. Here, if you notice, you will say weak. Weak will come here. Then you will have to use that instead of to. Then the subject of the first sentence will come here. Here we see he, subject. Then according to tense you will have to use cannot or could not. When you will see the first sentence is present tense, in that case you will have to use cannot. And when you will see the first sentence past tense, you will have to use could not. Then verb will come here and extension will come here. In this way you can change from affirmative to negative. Again I am telling in Bangla for your better understanding, that will be very helpful for you. যখন কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে টু ড্যাশ ড্যাশ টু যুক্ত থাকবে, সেক্ষেত্রে নেগেটিভ করতে হলে তোমরা সাবজেক্ট এবং ভার্ব অপরিবর্তিত রাখবে। তারপর টু এর পরিবর্তে সো ব্যবহার করবে। তারপর টু এর পরের শব্দটি বসাবে, টু এর পরিবর্তে দ্যাট বসাবে। তারপর আগের বাক্যের সাবজেক্ট বসাবে। তারপর টেন্স অনুযায়ী ক্যান নট বা কুড নট। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব? যদি আগের বাক্য দেখা যায় প্রেজেন্ট টেন্স, সেক্ষেত্রে ক্যান নট ব্যবহার করবে। আগের বাক্য পাস্ট টেন্স হলে কুড নট ব্যবহার করবে।
তারপর টু এর পরের অংশ বসাবে, হেয়ার ওয়াক ওয়াক। নাও ইউ শুড নোটিস বিশেষ দ্রষ্টব্য, টু ড্যাশ ড্যাশ টু যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে সাবজেক্ট ও ভার্ব ঠিক থাকবে, টু এর জায়গায় সো বসবে, তারপর টু এর পরের অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব বসবে, টু এর পরিবর্তে দ্যাট বসে আগের বাক্যের সাবজেক্ট বসবে অথবা অবজেক্টের সাথে মানানসই সাবজেক্ট বসবে যদি এই অ্যাডজেক্টিভের পর কোনো অবজেক্ট থাকে। যদি এখানে অ্যাডজেক্টিভ উইকের পর যদি ফর মি থাকতো তাহলে মি এর সাবজেক্ট আই হতো, ফর দেম থাকলে দেমের সাবজেক্ট দে হতো। আচ্ছা, টেন্স অনুযায়ী ক্যান নট বা কুড নট বসে। আমি এটা আগেই বলেছি, আগের বাক্য পাস্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স হলে ক্যান নট বসে, আগের বাক্য পাস্ট টেন্স হলে কুড নট বসে। তারপর প্রদত্ত টু এর পরের অংশ বসে, এখানে টু এর পরের অংশ আছে ওয়াক ওয়াক, আরও কিছু থাকলে ওগুলো বসে যেত। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর রেসপন্স। ক্যান আই প্রসিড নেক্সট রোল? ওকে, থ্যাংক ইউ। When you will see the or one of the in any affirmative sentence, and if you want to change from affirmative to negative, in that case you have to use no other at the beginning of the sentence in place of the. Then the latter part of superlative form. Here you know that best, good, better, best. Best is the superlative degree. So the latter part, batsman in the team. Then verb will come here. You know that is the verb. So is you will write here. Then you will use as or so. Any one word you can use here as you like. Then the positive form of superlative form, best. Good is the positive form of best. Again you will use as, then first subject will come. When you will see one of the in any affirmative sentence, in that case if you want to change from affirmative to negative, you will use very few at the beginning of the sentence instead of one of the. Then the latter part of superlative form. Here girls is the girls in the class, latter part will come here. Then verb, here verb is, but you should remember that after very few verb will be plural form. R is the plural form of is, it is known to us. Like before, you will use as or so. Then positive form of superlative form, goat. Then again you will use as, then first subject will come last. Again I am telling in Bengali, try to be attentive and listen to me. This class will be very helpful for you, so you can write down on your exercise book. প্রথমে আমাদের জানা দরকার সুপারলেটিভ ডিগ্রি যুক্ত সেন্টেন্সটিকে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সও বলা যেতে পারে।
যখন বাক্যের ভিতর নেগেটিভ লেখা থাকবে সেক্ষেত্রে আমি এটাকে পজিটিভ করে দিব। ইউ নো দ্যাট নেগেটিভ ইজ পজিটিভ or positive is negative. দ্বিযুক্ত সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে নেগেটিভ করতে হলে আমি পজিটিভ ডিগ্রি করে দিব। পজিটিভ আর নেগেটিভ গ্রামারের ক্ষেত্রে এক, কিন্তু ব্লাডের ক্ষেত্রে, রক্তের ক্ষেত্রে এক নয়। ইউ শুড রিমেম্বার ইট। দ্বিযুক্ত সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে নেগেটিভ করতে হলে দিয়ের পরিবর্তে উত্তর বাক্যের শুরুতে নওয়াদার বসাবো। তারপর সুপারলেটিভ ডিগ্রির পরের অংশ, এখানে সুপারলেটিভ ডিগ্রির পরের অংশ ব্যাটসম্যান ইন দ্য টিম। তারপর ভার্ব বসাবো, এখানে ভার্ব ইজ। তারপর সূত্রের এস বা সো বসাবো, যে কোনো একটি বসালেই চলবে। তারপর সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে আমি পজিটিভ ডিগ্রি করে দিব। বেস্টের পজিটিভ ডিগ্রি গুড। আবার সূত্রের এস প্রথম শব্দের শেষে চলে যাবে। ইন দিস ওয়ে দ্য নেক্সট সেন্টেন্স ওয়ান অফ দির পরিবর্তে ভেরি ফিউ বসে। তারপর সুপারলেটিভ ডিগ্রির পরের অংশ গার্লস ইন দ্য ক্লাস। তারপর ভার্ব, তবে তোমাদের মনে রাখতে হবে ভেরি ফিউয়ের পরে যে ভার্বটি আসবে সেটা প্লুরাল হবে। ইজের প্লুরাল হলো আর। তারপর সূত্রের এস বা সো, যে কোনো একটি ব্যবহার করলেই হবে। তারপর সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে আমি পজিটিভ ডিগ্রি করে দিব। বেস্ট হলো সুপারলেটিভ ডিগ্রি, এটার পজিটিভ ডিগ্রি গুড। আবার সূত্রের এস প্রথম শব্দের শেষে চলে যাবে। নাও লুক এট দ্য স্ক্রিন। বিশেষ দ্রষ্টব্য, সুপারলেটিভ ডিগ্রি যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে দি এর পরিবর্তে নো আদার এবং ওয়ান অফ দির পরিবর্তে ভেরি ফিউ বসে। তারপর সুপারলেটিভ ডিগ্রি এর পরের অংশ বসে। তারপর ভার্ব বসে, সূত্রের এস বা সো বসে। সুপারলেটিভ ডিগ্রি এর পজিটিভ ফর্ম হয়, প্রদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বসে। তবে এখানে ইট ইজ নোটিসেবল দ্যাট ভেরি ফিউ এর ক্ষেত্রে ভার্ব প্লুরাল হয়, যেটা আমরা আগেই বলেছি। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? থ্যাংক ইউ ফর ইউর আনসার। If you face any problem, you can ask through Facebook comment. I am always ready to solve your problem. You know that this is the online class. তদ্রূপভাবে কম্পারেটিভ ডিগ্রিকেও অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি ব্র্যাকেটের ভিতরে নেগেটিভ লেখা থাকে সেক্ষেত্রে আমি পজিটিভ করে দিব। দেন এনি আদার যুক্ত কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে পজিটিভ বা নেগেটিভ করতে হলে দেন এনি আদারের পরিবর্তে উত্তর বাক্যের শুরুতে নো আদার বসে। তারপর দেন এনি আদারের পরের অংশ বয় ইন দ্য ক্লাস, বয় ইন দ্য ক্লাস। তারপর ভার্ব বসে ইজ, সূত্রের এস বা সো। তারপর কম্পারেটিভের পজিটিভ ফর্ম হয় বেটার হেয়ার কম্পারেটিভ ডিগ্রি, এটার পজিটিভ ডিগ্রি হলো গুড। আবার সূত্রের এস বসে, প্রথম সাবজেক্ট শেষে চলে যাবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য, দেন এনি আদার, দেন অল আদার, দেন মোস্ট আদার যুক্ত কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে নেগেটিভ বা পজিটিভ করতে হলে দেন এনি আদার, দেন অল আদার, দেন মোস্ট আদারের পরিবর্তে নো আদার বসে। তারপর দেন এনি আদার, দেন অল আদার বা দেন মোস্ট আদারের পরের অংশ বসে। প্রদত্ত ভার্ব বসে। তবে তারপর সূত্রের সো বা এস বসে, কম্পারেটিভ ডিগ্রি এর পজিটিভ ফর্ম হয়। আবার সূত্রের এস বসে, প্রদত্ত সেন্টেন্সের প্রথম সাবজেক্ট শেষে চলে যাবে। তবে দেন অল আদার, দেন মোস্ট আদারের ক্ষেত্রে আমরা ভেরি ফিউ ব্যবহার করেও করতে পারবো, পূর্বের নাই। শুধু দেন যুক্ত কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে নেগেটিভ অথবা পজিটিভ করতে গেলে দেনের শেষের সাবজেক্ট আগে আসবে। হেয়ার ইউ, দেনের শেষের সাবজেক্ট, এখানে ইউ আগে এসেছে। ভার্ব হাবুদুক থাকলে নাবুদুক হবে, আর নাবুদুক থাকলে হাবুদুক হবে। দ্যাট মিন্স অ্যাফার্মেটিভ উইল বি নেগেটিভ অর নেগেটিভ উইল বি অ্যাফার্মেটিভ। ইজ নট, ইউ নো দ্যাট ইউ এর সাথে মানানসই ইজ নট নয়, ইউ এর সাথে মানানসই হলো আর নট। লাইক বিফোর,
you will use as or so, any one item you can use here. Then comparative degree এর পজিটিভ ডিগ্রি স্ট্রং, তারপর আবার সূত্রের এস প্রথম শব্দের শেষে চলে যাবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য, দেন যুক্ত কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে নেগেটিভ করতে হলে দেনের শেষের অংশ প্রথমে বসবে, ভার্ব টেন্স ও পার্সন অনুসারে বসবে, নট থাকলে বাদ যাবে, না থাকলে নট দিতে হবে। তারপর সূত্রের সো বা এস কম্পারেটিভ ডিগ্রি এর পজিটিভ ফর্ম, আবার সূত্রের এস প্রদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বসবে। Now we are proceeding rule 9. When you will see any auxiliary verb in any affirmative sentence, and if you want to change from affirmative to negative, in that case you will use not after auxiliary verb. Then you will write opposite word of good. You know that bad is the opposite word of good, and other words in the sentence will be same. That is why there is no change. Now I am telling in Bengali. Through Bengali we can easily understand anything because Bangla is our mother tongue, you know that. He is a good boy or good man. He is a good man. সে একজন ভালো মানুষ. It is affirmative sentence. এখন নেগেটিভ করতে গেলে অক্সিলারি ভার্ব যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে উক্ত অক্সিলারি ভার্বের পর নট বসাবো, আর যদি উক্ত অক্সিলারি ভার্বের পর নট বসাবো। তারপর যে শব্দকে বিপরীত করা যায় তা বিপরীত করতেই হবে। গুড, গুডের বিপরীত হলো ব্যাড, তবে বিপরীত না করেও করা যাবে। ইট ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর ক্লাস 4, 5, 6, 7, ওটা হবে উইথ চেঞ্জিং মিনিং। আর যে ওয়ার্ডকে বিপরীত করা যায় তা বিপরীত করে করলে সেটা হবে উইদাউট চেঞ্জিং মিনিং। বোথ আর কারেক্ট। সেন্টেন্স 2, রাকিব ইজ অ্যান অনেস্ট বয়। হেয়ার ইজ অক্সিলারি ভার্ব, অক্সিলারি ভার্বের পরে আমরা নট বসাবো। তারপর অনেস্টের বিপরীত শব্দ হলো ডিজঅনেস্ট। অনেস্ট সৎ, ডিজঅনেস্ট অসৎ। অন্যান্য ওয়ার্ডগুলো একই থাকবে, অপরিবর্তিত থাকবে। ইন দিস ওয়ে সেন্টেন্স নাম্বার 3, হেয়ার অলওয়েজের বিপরীত হলো নেভার। যখন অলওয়েজের বিপরীতে আমরা নেভার বসাবো, নেভারের ভিতরেই নট উজ্জ্ব রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমি অক্সিলারি ভার্বের পরে নট বসাতে পারবো না। যদি অলওয়েজ না থাকতো সেক্ষেত্রে ওয়াজ ছিল অক্সিলারি ভার্ব, ওয়াজের পরে নট বসাতাম। কিন্তু অলওয়েজের বিপরীত নেভার করাতে এই নেভারের ভিতরে নট উজ্জ্ব রয়েছে, এই কারণে অক্সিলারি ভার্বের পরে আর নট দেওয়া যাবে না। পাঞ্চুয়াল, কর্তব্যপরায়ণ, এটার বিপরীত হলো লেট। সেন্টেন্স 4, হিয়ার অক্সিলারি ভার্ব আর, ইউ উইল ইউজ not after auxiliary verb. Then a few is the opposite word of many, so you will write here a few. Then other words will be unchanged. In this way you can change it from affirmative to negative. Here sentence 5, I have a little rice. Here auxiliary verb have, auxiliary verb যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে আমি আগেই বলেছি উক্ত অক্সিলারি ভার্বের পর নট বসাবো। তারপর এ লিটলের বিপরীত হলো মাছ, বাদবাকি ওয়ার্ডগুলো অপরিবর্তিত থাকবে। When you will
not find any auxiliary verb in any affirmative sentence, in that case, how can you change it from affirmative to negative? I will discuss about it now. যখন কোনো অক্সিলারি ভার্ব না থাকবে কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে, সেক্ষেত্রে তুমি টেন্স অনুযায়ী ডু নট, ডাজ নট, ডিড নট ইউজ করবে। when you will see as বা es after verb, you will use does not. when you will see verb present form, you will use do not after subject. when you will see verb past form, you will use did not after subject. Then verb will be base form always, means present form. এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি 6 নম্বর বাক্যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই, কিন্তু ভিজিট মূল ভার্বের বেস ফর্মের সাথে এস আছে, তাহলে এস বা ইএস উঠে গিয়ে ডাজ নট হবে সাবজেক্টের পর। সাবজেক্ট হি এর পর ডাজ নট, আর সামটাইমসের বিপরীত অলওয়েজ। তারপর ডাজ নট দেওয়ার কারণে আমি আগেই বলেছি ডু নট, ডাজ নট, ডিড নট, এই তিনটির পরে ভার্বের সর্বদাই মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, তাহলে এস উঠে ভিজিট থাকবে মি মি। ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট ফ্রম অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ। বিশেষ দ্রষ্টব্য, অক্সিলারি ভার্বযুক্ত বাক্যকে নেগেটিভ করতে হলে উক্ত অক্সিলারি ভার্বের পর নট বসাতে হবে এবং যে ওয়ার্ডকে বিপরীত করা যায় তা বিপরীত করতে হবে। আর কোনো পরিবর্তন হয় না, তবে অলওয়েজ থাকলে নেভার হবে, সেক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্বের পর নট বসাতে হবে না। আর অক্সিলারি ভার্ব না থাকলে টেন্স অনুযায়ী নেগেটিভ ফর্ম হবে, অর্থাৎ টেন্স অনুযায়ী সাবজেক্টের পর ডু নট, ডাজ নট, ডিড নট হবে। Already we have reached the ultimate goal, so I have to go. During this critical moment, your school is closed, so you will stay at home and try to maintain hygiene, try to use mask when you will go out, and try to wash your hands with soap regularly and try to maintain social distance. Allah Hafiz.